Lalajee. He was a Lala, a merchant at one time possessed a flourishing grain business. Then he made the mistake of taking as partner a man about whom he knew nothing. For a few years, the business prospered and all went well. But one day, when he returned from a long journey, he found the shop empty and his partner gone. The little money in his possession was only sufficient to meet his personal debts, and bereft of credit he had to seek employment. দেখো এখানে বলছে যে সে একজন লালা, একজন ব্যবসায়ী। একসময় তার বেশ রমরমা একটা শস্যের ব্যবসা ছিল। তারপর সে সম্পূর্ণ অজানা অচেনা একজন লোককে অংশীদার করে দিয়ে একটা ভুল করেছিল। কয়েক বছর ব্যবসা উন্নতি হতে লাগলো, সবই ভালো চলছিল, ঠিক কথাই। কিন্তু একবার সে তার দীর্ঘমেয়াদী যাত্রার পরে ফিরে এসে সে দেখে যে দোকান খালি এবং তার অংশীদারও চলে গেছে। সামান্য যে টাকাটুকু তার সঙ্গে ছিল সেটা দিয়ে তার নিজস্ব দেনাটুকু সে মেটাতে পেরেছিল। তার সুনাম নষ্ট হওয়ায় তাকে অন্য চাকরি খুঁজতে হয়েছিল। This he found with a merchant with whom he had traded, and for 10 years he had worked on 7 rupees a month, which was only sufficient to support himself and his son. His wife having died shortly after his partner robbed him. He was on his way from Muzaffarpur to Gaya on his master's business when he was taken ill in the train. As he got oats on board the ferry steamer, he had crawled ashore to die on the banks of the sacred Gangas. তার সঙ্গে তখন কারবার করছিল একজন ব্যবসায়ী। সে তার কাছে চাকরি পেল তার কাছে। মাসিক 7 টাকা মাইনেতে তার কাছ থেকে সে 10 বছর ধরে কাজ করে আসছে। তাতে তার ছেলের কোনো রকমে চলে যায়, তাতে আর তার ছেলের অংশীদারের কাছে প্রবঞ্চিত হওয়ার পরেই তার স্ত্রী মারা যায়। মনিবের কাছে সে মুজফ্ফরপুর থেকে গয়া যাচ্ছিল মনিবের একটা কাজ নিয়ে। পথেই যে ট্রেনে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে, ফেরি স্টিমারে ওঠে, তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। তাই সে পবিত্র গঙ্গা নদীর তীরে মরবে বলে কোনো রকমে পাড়ে এসে নেমেছিল। পবিত্র গঙ্গা নদীর পাড়ে সে এসে নেমেছিল যে সে গঙ্গার পাড়ে এসে মারা যাবে বলে। লালাজি, I never knew him by any other name, stayed with me for about a month, and then one day he requested permission to continue his journey to Gaya. The request was made as we were walking through the sheds, for Lalaji was strong enough now to accompany me for a short distance each morning when I set out for work. And when I asked him what he would do if on arrival at Gaya he found his master had filled his place, he said he would try to find other employment. লালাজিকে তার কোনো নামে আমি রাইটার বলছেন লালাজিকে কোনো নামে চিনতাম না। লালাজি আমার কাছে প্রায় 1 মাস থেকেছিল। তারপর একদিন সে গয়া চলে যাওয়ার জন্য আমার অনুমতি চাইল। সেই সময় আমার গুদামগুলির মধ্যে হাঁটছিলাম। লালাজি ততদিন যথেষ্ট শক্তি পেয়েছিল। আমি কাজে রওনা হলে সে রোজ সকালবেলা আমার সঙ্গে খানিক দূর পর্যন্ত হেঁটে যেত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে সে গয়া পৌঁছে যদি সে দেখে যে সে তার জায়গায় তার মনিব অন্য লোককে নিয়েছে, তখন সে কী করবে? উত্তরে সে বলল সে অন্য চাকরি খুঁজে নেবে। Why not try to get someone to help you to be a merchant again? I asked, and he replied, the thought of being a merchant once again and able to educate my son is with me night and day, Sahib, but there is no one in all the world who would trust me, a servant on 7 rupees a month and without any security to offer, and with the 500 rupees I should need to give me a new start. আমি যখন জিজ্ঞাসা করলাম যে তোমাকে আবার ব্যবসা শুরু করতে সাহায্য করবে এমন কাউকে পাওয়ার চেষ্টা করছো না কেন, সে উত্তর দিল যে সাহেব,
আবার একদিন ব্যবসায়ী হব আর আমার ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারবো, এমন ভাবনা আমার মাথায় দিন রাত রয়েছে। কিন্তু দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে 7 টাকা মাইনের একজন চাকরকে তার জামিন রাখার কিছু নেই। তাকে নতুন ব্যবসা শুরু করার জন্য বিশ্বাস করে প্রয়োজনীয় 500 টাকা তাকে ধার দেওয়া দরকার, যার জন্য তাকে সেই কাজটা করবে, সেই কাজটা তাকে করার মতন কেউ ছিল না। The train for Goa left at 8 p.m. and when that evening I returned to the bungalow a little before that hour, I found Lalajee with freshly washed clothes and a bundle in his hand a little bigger than the one he had arrived with, waiting in the veranda to say goodbye to me when I put a ticket for Goa and 100 rupee notes into his hand. He was tongue-tied. সেই সময় গয়ায় মানে তোমার গাড়ি ছাড়তো রাত 8টায়, আর সেদিন সন্ধ্যাবেলা 8টার কিছু আগেই আমি যখন বাংলোয় ফিরে এলাম, দেখলাম যে লালাজি সদ্য ধোয়া কাপড় চোপড় পরে আর যত বড় পুটলি নিয়ে সে এসেছিল তার চাইতে একটু বড় পুটলি হাতে করে বারান্দায় অপেক্ষা করছে আমার কাছ থেকে বিদায় নেবে বলে। আমি তখন তার হাতে গয়ার একটা টিকিট আর 5খানা 100 টাকার নোট দিয়ে দিলাম। দ্যাট ইজ রাইটার, এখানে আমি মানে রাইটার। All he could do was to keep glancing from the notes in his hand to my face until the bell that warned passengers the train could leave in 5 minutes rang. Then putting his head on my feet, he said, within 1 hour you slave will return you this money. সে তখন কয়লায় গোজা মাখা মুখখানে দিয়ে, তার মুখেও তার রং সরেছিল না। সে একবার তার হাতের নোটগুলোর দিকে আর একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে যাচ্ছিল। শেষে 5 মিনিটের মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দেবার হুঁশিয়ারি যখন ঘন্টা বেজে ওঠে, তখন সে রাইটারের পায়ে তার মাথাটি রেখে বলে, 1 বছরের মধ্যে আপনার এই 10 টাকা আমি এই 10 টাকা ফিরিয়ে দেবো। এখানে 10 টাকা কথার অর্থ স্লেভ, অর্থাৎ চাকর হয়ে যে টাকাটা সে নিয়েছিল, ভিক্ষা স্বরূপ নিয়েছিল, সেই 5টা 100 টাকার নোট, 100 রুপি নোটস, যে নোটসটা রাইটার তাকে দিয়েছিল, লালাজিকে দিয়েছিল, সেই নোটসটাকে সে ফিরিয়ে দেবে, যেভাবেই হোক সে টাকাটাকে ফিরিয়ে দেবে, সে টাকাটাকে সে নেবে না। পরের লেসনে, পরের পার্টে তোমরা অপেক্ষা করো, আরও যে 2টো প্যাসেজ তোমাদের কাছে বাকি আছে পরের পার্টের জন্য তোমরা অপেক্ষা করো। আমি পরের পার্টেই লালাজি আশা করছি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে পারবো। থ্যাংক ইউ।